台湾的薪水睇唔到經濟成長，20年來薪水早嚟講都冇起。總之小觀眾表示，佢哋當時就將日萬元的水團染出成獨立。亞記做事，大部分捐口兩個到22K，相對係難出問題呢。我是李品问，我非常热爱旅行，曾经一个人在2年内走遍了欧洲和中国60几个城市，认识了来自世界各地的朋友，让我深深体会到旅行中有当地朋友是多么美好的一件事。于是，在2015年底创立了 Friendsy 这个旅行交友平台，希望让所有来台湾的外国旅人能轻松找到志趣相投的当地朋友，体验最道地的生活。而这个想法让我们拿到了创业奖金，也获选了近几个新创的加速器。但是想要有稳固的获利模式，没有充足的会员数量是很难实现的。所以我们决定要在半年内冲到5000的注册会员，让创业的构想可以真正落实成永续经营的事业。虽然5000人的目标很难很高，但我相信创业就是把乐此不疲的事变得有价值。Hi, Lenka. Hi, nice to meet you. Hi. Hi, how are you doing? I'm great. It's so good to meet you. So, Cool. will you show me around? Yeah. Perfect. Yeah, Is so- that okay? Yeah. So, where are we going? So there? Hi. Right, Ben. So, where are we going? Just along the river bank. Here and there, turn right. Yeah, just the same. Perfect. Go. 日本日喺台灣寫幕嘅李品文，帶定來自斯洛維尼亞嘅 Lenka 來轉台北市旅行嘅日嚟，相信對東東外國朋友來講，有嘅在地嘅朋友都得鄉下去學、鄉下去識，聽出係那做嘅體會台灣在地嘅好風情咯。Oh, such a beautiful house. Is it traditional? Yeah, Really? This is a temple for locals and tourists to come here to pray for love. Oh, love. And Wow. yeah, so for people who are singles, they want to meet their Mr. or Mrs. Right, Ah. and come here. So would you be interested in this? Well, of course, if it works, why not? I'll be around here every day. Every day. No, until it works, until it works. I came to Taiwan to travel around, basically, and to meet new people, to hang out with locals. The food is amazing, and of course, the best thing are the people. They're super nice, everybody is amazingly friendly, and they just like want to help you out with whatever you need. So really, Taiwan is a perfect choice for anyone who'd like to maybe like experience the Asian world for the first time. 看來品文留下嘅外國朋友群態度當好，本地對台灣有清爭調嘅印象。不過喺講唔知，原本也兩啥是喺第一擺見面，先前就完全唔認識，唔敢相信。 Great, I think we should like check it out. Yeah, we should. Talk Can about we? it? Yeah. Okay. Sure. Right. Well, what was the history before? So it's like in 19th century, there are many foreigners, businessmen. 那 Lenka 是因为就是透过 Friendsy 网站认识的，那他就来台湾旅行。就我们今天的话是一起在大稻埕这边玩，然后他第一次来，他没有来过。 Oh, it was amazing. Pretty amazing experience. You know, like maybe otherwise I wouldn't see that place if it was not for her or for Francie. So I definitely recommend, you know, for others to hang out with locals, try something new, and you know, like maybe go to some other places which are not so famous, which are not in the guidebooks, and definitely you will need a local to show you around. So it was a perfect day. Beautiful. Thank you. Yeah, thank you. 原來根本也從跨國嘅交流，就係2015年對正態期間內畢業嘅李品文所創辦嘅新事業 Friendsy 來牽成嘅小旅行。
也係一隻利用網絡平台來連結去全世界搭隻上資料嘅人，本期到去到一隻新嘅上市家下，都做得上幾每日有一個菜地嘅牌嘅新創意哦。Friendcy 的由來是 Friends and City 的縮寫。那我們希望可以讓每個旅人在旅行的時候都在一個地方找到當地的朋友。我會開始有 Friendcy 的想法是源自於我自己的旅行經驗。那因為之前大學就有機會去歐洲交換，然後在歐洲一個人旅行7個月的時間。那因為有認識當地朋友的關係，所以就是可以玩比較當地人的玩法，去一些不是只有觀光景點，不是拍照打卡、走馬看花的旅行方式，可以真的體驗到當地人的生活。印象蠻深刻的是一次是在威尼斯，因為有認識一個住在威尼斯一輩子的威尼斯人，然後他走在路上就是很像里長伯，就是大家都會跟他打招呼，所以因為他的關係，然後就去朋友的酒吧，然後一起喝酒，喝到後來就是到桌上跳舞、唱歌，反正就玩得很嗨，就是會覺得說有一些體驗，你真的沒有當地人帶，沒有當地人認識那邊的人脈的話，其實會很難體驗得到。其實做得有安尼旅行嘅樂趣，我係認真品味本身熱情又開放嘅性格，做得本期去主動交新嘅朋友。不過一種交朋友嘅習慣是唔係出國才有嘅哦，喺啲台灣嘅期就直接做起國民外交咧。那時候在台灣的時候，即使還沒有交換學生之前，我就很喜歡帶學校的交換生，然後在台灣各地玩。這是什麼？玉米。我們到花蓮了。哇，這藍也太美了。像過年的時候，其實我就有邀請一個日本人跟一個芬蘭人，然後來我們家一起打麻將，然後就一起煎年糕，還會跟他講包紅包的習俗。然後就其實那時候我的家人還覺得，就是怎麼帶2個外國人，而且都是男生回來，然後就問我說，是有什麼特別關係？我說沒有，就是純粹想要一起體驗過年的氣氛，就很有趣。他就會覺得說，那如果讓來台灣旅行的外國人能體驗到一些只有當地人才會知道的文化跟生活的話，那應該會很棒。所以就是開始做 Friendcy 的這個構想。無論係愛出門旅行，也係做一個菜地嘅主人，熱情嘅性格本品味總係知道唔會開。不過安尼交朋友嘅方式咁正經實用達3年，尤其係天然路頭安人來嘅外國人，咁做得接觸唔是見過嘅台灣新朋友。You know, meeting new friends, I don't think there's nothing scary about it. It's exciting because everywhere you go, everywhere you travel, you meet new friends. You're only strangers with people until you become friends. So it's nothing scary or concerning about it. I don't think so. 既然外國朋友對交新朋友無乜嘅戒心，品味每幾天敦講下，好好面看下創業嘅可能性。因為喺講正經，做得本所有來到台灣嘅外國朋友。都做得享受品味頭擺啲外國嘅對待，咪做得有親切又熱情嘅菜地嘅好朋友，嘅撤退係一件當常嘅事情。不過，按呢簡單嘅想法，怎樣會變做正經嘅事業呢？這樣時嘅同學還有室友，就變做佢提供意見親好嘅對象咧。嗨，你們等很久了嗎？很久啊，很久了。沒你等我久。剛開始跟他當室友的時候，就知道他很喜歡旅遊。我覺得他有點就是可以變成謝哲青的潛力。謝謝哦。是這樣子，因為我覺得他是一個可以走深度旅遊的人，他不會就是只看某一個點。所以當他回來說他要在台灣推這一塊的時候，我覺得對於我們台灣人來講，我覺得算新啦。然後就是他不會說是一個天馬行空的想法，他是可以完成的，只是需要一些時間。其實第一次聽到是真的有一點覺得是那種學生玩社團啊，然後就是那種 side project 副業那種感覺。但也沒有說不看好，就是他做的很多事情，就真的會讓人家感受到無比的熱忱。大部分都還是會覺得說，如果它是一個 side project 的話，很 OK。那如果真的要創業的話，是一個 business 的話，那怎麼賺錢這件事情，他們會比較擔心吧，因為畢竟是很好的朋友，擔心我餓死。超會的，有時候看他很可憐，就是好像都靠自己過去的紅包錢在過生活。
然后就觉得算了，请你这样。谢谢啊，谢谢。虽然同学办公室的小李评分会出模式，不过也对小李其实都是刚开始创业人会遇到的问题，也咁真正赚得到钱。不过评分是唔係準夠用的哦，顛倒係啲戰後畢業嘅人全心投入，想為真正來做旅遊一個產業。所以那时候就是有为了想要更知道推广台湾给外国旅行的人知道这件事，所以有去考导游。然后因为导游的课程时间都比较是偏晚上，那个时候大概就是印象很深刻，是他一直骑机车跑来跑去，在很多地方穿梭，就是大概台北市大家都看到他的身影，一下是面谈啊，一下是上课啊。以前他可能就是去考导游证的时候，还是会有一点点觉得说，那这样你考完之后，不是就是跟很多个千千百百个导游一样，就是拿到一个证照的导游吗？就是有时候会觉得，心里觉得有点小的可惜。应该说最原本其实有想要把导游当做一个职业啦，可是后来就是真的去上课，然后去了解更多现在的台湾旅游生态啊环境的时候，就觉得那可能还是不是自己要的，所以才会觉得还是自己出来做自己的题目会更好。大类就位有轉到熱點咧，不過導遊課程嘅訓練，評分未確確學到咧，當到旅行專業嘅知識，故所佢要繼續攞身邊嘅朋友來推銷自家嘅創業想法。啲經過當人嘅汽車過後，佢總算尋到一個很老佢向下創業嘅盤，咪就係啲戰後畢業地位，向用喺正態幾個那個強班同學長一戰。因为我中间跟很多人聊，那很多人聊完就是给很多 feedback， 没错，可是就结束了，就不是会真的想要加入团队一起做、一起打拼。可是我那时候就想说，义珍会不会其实也是我20个、30个人聊里面的其中一个这样子的朋友？对，然后一直到就有一次，我印象非常深刻，就是我们一直走，反正就是会聊，然后就突然发现他是认真的，他好像跟我说类似的话，是说哦，他是真的有认真在想这件事，然后我当下真的就是超感动的，就是我当下有起鸡皮疙瘩。因为刚好可能大五，在学校认识的人也不多了，然后就刚好吃饭的时候多少都会聊到他的 idea， 然后每一次聊的话，他都会有准备，比如说他都会去问业界的前辈啊，或者是他又做了什么资料调查，或是去访问了哪些外国人等等的，然后就是有一些收获或是 feedback， 然后再回来再跟我一起讨论，这样就是还觉得他非常有这个热情在上面吧。以前人情生意嘅性格，拄好老熱情大方嘅評論，兩者變做親和嘅組合。故所也兩三人當初傾呢去思考等旅行還有交朋友之間嘅關係，本一隻初相嘅想法變到很啊清楚。前面佢到決定要設一隻旅行交朋友嘅網絡平台嚟做起步，也就是頭下馬 Francie 先開始嘅想法，一隻企劃構想要拄好啲2015年嘅5月咧。第一擺準備呈現喺大家面頭前。So now, imagine walking into an Aboriginal tribe and drinking the best homemade wine with the elders and listening to their legends. Isn't that amazing? But you know what? You'll never get that. It's Christmas. It's that presents under the tree, sitting on Santa's knee, snowball pie, son of the year. 大家好，我们是 Friends and Cities， 我是 Friends 的创办人品问。想请大家先利用3秒钟的时间回想一下，你上一次最深刻的旅行经验是哪一次？我相信很多人答案会跟我一样，我最深刻的旅行经验总是跟当地人一起度过的那些旅程。But it happened to me because I happen to have a friend of a friend who is part of the tribe. So that's why I get these local experiences. But not everyone has friends in every places, right? So that's why Francie is here. Francie is a social travel platform, allowing travelers to get personal introductions to local people and local daily life. 一團報告就係評論第2015年參加台大第一屆專設種子基金比賽，第一擺推出 Francie 一個旅行交朋友網站時嘅介紹，佢按次性嘅表現，還有做得服務全世界旅遊嘅想法，正經就不易入選到20個團隊之一，還拿到了佢親上愛嘅50萬創業獎金。So, when you travel to Venice, what comes to your mind? Pizza, pasta, or maybe gondola? But is that all about Italy? For me, it's different. So when I was traveling, 其实蛮紧张的啊，就是
第一次蛮紧张，对，就第一次对外对大场合说自己的 idea 这件事。对，而且那时候就是连网站连什么都没有，就完全用一个构想跟计划，然后想说可以做到多大的一个愿景，然后去上台讲。可是就有时候会觉得有点怕怕，就觉得有点空，因为其他团队可能有的有做出一个就模型啊，或者是一个简单的东西，可我们就是什么都还没有就上去了。对，其实我当初并没有在台下，对，当初只有我自己去而已。对，因为我刚好有事，所以没办法去现场，但是就是一直都有在，就是对我可能上台前说，我等一下下一个，好紧张。然后我们也好紧张，然后然后下来，然后就说，所以讲完了吗？是很开心，可是就会觉得有点可惜，就只有我一个人。就那时候要拿那个大奖牌50万合照的时候，我觉得我后来为什么其他人都有团队，我应该也要在台上了，好可惜。就我觉得为什么其他人都有团队，然后我就一个人拿着，对，就有点可惜。雖然以前無法度參加有一些遺憾，不過比賽嘅結果本兩三年變到一有信心，咩總算本 Francie 對一隻動態嘅想法變做正式開始創業一條路。既然係對名路開始，做名站當然係一定重要嘅任務，但冇想到真經係萬事起頭難。那時候要做一個平台，遇到最大問題就是沒有工程師，因為我們兩個都不是技術背景。找工程師這件事情就花了很多的時間，因為第一個就是政大不是一個有理工科系，不像台大、交大，就是比較容易找到技術背景的工程師，所以問遍了朋友的朋友啊，什麼學長姐什麼之類都沒有。然後後來就是開始會去參加一些活動認識。老實講，偏文還算係一個底好變巧嘅創業新人，依然學到地步程度，當然沒有行出去。啲台台辦嘅烏克松比賽就變咗佢嘅目標，因為啲啊馬拉松是嘅科技比賽現場，是係有全國嘅嘗試人啲啊，大家都有自家嘅本點，像係按多人，安樣嘅程度千有人人人咯。我去年來黑客松，就是算是我第一次參加，然後就第一次看到這麼多的工程師，然後會技術的人，就覺得很 amazing。然後那時候是2天幾乎都待在這裡，然後有遇到人，就遇到新認識的人，不管是自己主動來跟我聊的，或者是我自己去觀察他們，再跟他們聊的，就一直2天都在做這件事。啲啊鬧熱嘅非常地杯，偏文自家書寫 DIY 嘅名片，就係這樣時介紹嘅自家千好嘅武器。韓國帶定一份誠意，啲強調技術嘅問題嘅烏克松比賽現場，偏文你總算解決了自家嘅問題，讀到中央大學資管內嘅陳映嫻。嘿嗨，好玩嗎？很好玩，跟去年比如何？高手不一樣。那你今年做了什麼題目？Social design。哦，所以題目是他們有本來就想做。應該說沒有，就是當場大家想的。5分鐘想。真的假的？這麼厲害？因為我那時候在台大車庫的攤位，然後他有經過，然後有看到我招夥伴的訊息，對，然後就稍微聊一下，對。因為那時候看到他的題目，覺得很有趣，然後其實好像有印象，好像有看到他們先拿到獎金的報道。哦。對，然後他的題目又是旅遊，就覺得他應該是就對這個題目非常非常有興趣，然後就覺得他真的是一個很熱情的人，然後就被他說服，所以就加入了團隊。就是這張哦，真的，你還記得嗎？應該有一點點印象。那你那時候拿到的時候有什麼感覺？覺得就是非常陽春，但是我對印象比較深刻的應該是 DM， 對，很陽春的 DM， 對，就是很用心在製作，看得出來，對，雖然蠻陽春的，是陽春帶有用心，對，就是可以感人的陽春版。名片雖然簡單，不過前盤嘅誠意是係重要嘅哦。你曉得編寫嘗試嘅應現假業過後，新冠度吊掛嘅 Francie 創業嘅構想，總算喺2015年10月內正式啟動咧。韓國佢哋順利申請進駐到一群後生團隊其中嘅地方——台大茶庫。這邊的話是台大車庫的共同工作空間。那這邊的話就有很多的團隊，然後都是很開放式的位置。那我們團隊的話，主要是在這一桌，就是每天固定都會來這邊。那除了這邊的空間之外，像另外一邊還有像是4間會議室，然後茶水間，然後還有一個像是多功能教室，就這邊常常會辦一些分享啊，或是講座等等上課的指數。然後我覺得還有一個很棒的好處就是這邊就是有很多工程師，有其他很多大神就是可以請教跟討論，對，然後大家也都很願意幫忙，我覺得超棒。台大茶庫係培育新創團隊嘅地方，佢哋講入邊有千奇嘅幹，
因为越搭嘅後生人都有熱情，且對唔是少趕唔表態。韓國新創團隊之間會相互鼓勵，亦會相互比較下。喺一種按競爭嘅環境底位，唔但將本 Francie 親有動力，韓國本佢哋其他研究嘅網站總算加速完成咧。就我们網站就是使用者第一次看到都會覺得哦很好看，就是不是那種傳統的很多文字的那種很雜的網站。是論壇類的網站，可能資訊很繁雜等等，就是以人為導向的。那使用的方式非常簡單，就是讓外國人來台灣的時候，他看到這個網站，他可以去選說他要去哪一個城市旅行。比如說他今天要來台北，所以你就可以看說他可能很喜歡吃，想要找到一個也很會吃的台北吃貨，帶他私房美食，就會看到上面的註冊的使用者，他的個人資料、自我介紹啊，然後他的名字、他的興趣。只要雙方當地人跟旅行的人，他們有沒合過的經驗的話，雙方都會互相給一個評價，所以你就可以知道說這個人曾經跟哪些人出去過，然後相處的經驗怎麼樣，去讓你決定說是不是真的要認識這一個人。也就是3人經過幾啊陣日打拼出來嘅成果，尹賢負責寫程式做網站，一靜負責整體視覺設計同文字內容，評文就係體現老使用者聯絡溝通。從無到有，對 Francie 嚟講，正經係當重要嘅階段。韓國也按辛苦做出來嘅網站，對正經有按用心嘅創業團隊嚟講，永遠沒會吃到滿意。那我們目前就是，如果為這個版本的網站打一個分數的話，你覺得是多少？我覺得69。69，你呢？我70。只有我最高哎，我會說75。會給75分，就是當然還是有很多需要改善進步的空間。可是可能在我們的分工上，我可能是最常直接面對使用者的，然後我就會覺得其實比較活躍的使用者，其實給的 feedback 都蠻好的，都會覺得說很期待可以真的趕快找到人，所以我就會覺得這個東西真的有讓他們想要用，然後想要真的在上面得到不同與別的平台的體驗，我就會覺得是蠻好的。當然真的很多地方要改。知道唔好就會有進步，故所團隊啲修改設計嘅網站嘅時節，要加添咧網站嘅內容，因為要想到外國來嘅旅行嘅人客對網站嘅興趣，結果做得個增加一些咧採啲旅人嘅真實故事，冇聽錯會本 Francie 係那有影響力咯。那先謝謝你，就是專程就是過來，然後跟我們分享一個故事。那就先聊聊，你覺得你自己是一個什麼樣的人？就是我是一個 dog lover，然後我很喜歡狗，然後我也很喜歡動物，然後再來就是我也是一個蠻樂觀、蠻健談的人。對啊，也是透過這樣的人格特質，在國外交到很多就是朋友這樣子。那有發現就是哪一國人最好聊或最不好聊？我很喜歡南歐人，就是他們的熱情好客什麼之類的，就是會很直接、很大方地招待我們。對。車林賢係 Francie 嘅飛燕，因為做過交換學生和國際志工，本期當中以 Francie 以人為主嘅想法，故所今半夜佢主動來做評論訪問嘅第45嘅飛燕，大方按用程度嘅交流。老飛燕旅行嘅經驗變作一篇一篇感動人嘅文章，就係評論啲豐富網站內容時節做嘅故事下唄。我覺得旅行中最美的風景的確是人，但是有時候就是這種沒有計劃，然後路上意外的一些巧遇和人碰撞出的火花，才會是就是旅行中最美好的回憶，就是一種驚喜的不期而遇吧。1、2、3，好，我可以幫你出寫真集。要做故事盒子，是因為我們想要就是更了解我們平台上面的使用者，那可能想要更了解他有哪些故事，有哪些旅行的風格或生活經驗，可以讓其他使用者在看到他的故事的時候，會進一步想要認識這個人，算是一種幫他們營造更鮮明的個人形象在我們的平台上面。雖然這個還蠻花人力，就是可能1週只能放2個左右。那可是我們會覺得很值得，因為我們也有得到一些使用者 feedback，就跟我們說，他們因為看到這些人的故事，然後會想要真的使用 Francie。對，所以我們發現這件事情雖然很費力、很耗時，可是長期經營其實是有效果的，也算是我們自己內容經營的一部分。
因去增加网站上播嘅内容，最近本 Francie 嘅能见度还有支持度，最近又慢慢的增加。不过也同时，才发现了一个大问题，就是辛苦去采访出来嘅故事盒嘅答片都係用中文来写，但最近上到外国人看，记得用看的是中文咯。故所家家老网站加一个 Google 翻译器，不过安尼，咁最近就做得几个问题。好，那这一段的话，比如说在台湾说不容易被讨厌，对，那文化差异会让他很困扰。那翻成英文呢，就会变成。好，那这一段的话，比如说内容有说到在台湾说不容易被讨厌，对，那文化差异会让他很困扰。那翻成英文呢，就会变成 In Taiwan, say no, easy to hate， 就会有点怪怪的哦。对，这就是真的是很看每次的文法句子，对。因真人力还有资金嘅问题，面试抢到的意思 Google 太神来翻译咧。不过团队还有另外一个很卡条件嘅问题没有解决，就是嘅用时有请插画家来画嘅 logo， 开始有同人反映可能是也唔晓念，咁真正係安呢？你好，我想请问一下，就是这个怎么念 ？FRACI 吗？你会怎么发音？发西吗？发西发。这个对。FR 什么 CI， 就 A 扫中间那个 Crazy。Crazy。Crazy。那怎么拼呢？你觉得 ？FRI 吗 ？I 吗 ？FRACI。I 还是 Y？I。FRNCI。FRNCI， 那怎么念？其实呢，它是 FRNCI。哦，是 I。因为它那个样子看起来蛮像 A 的，没像 A 的，所以你们都觉得像 A。有一点。FRNCI 的缩写是 Friends and City。看来嘅 logo， 我以下看得出来，真件冇乜简单，嘅当然没有改了，不过也未代表本单做好嘅内容没有天天来改。韩国新嘅 logo 一般就由一整自家来设计，印象和啲无限网站嘅修正进度，评论每天天3万增加网站嘅内容。总算喺2016年5月初1，大家望得當叫嘅 Francie 官方網站正式上線咧。也係評論拜託朋友做嘅一支形象短片，啲網路上放送過後，代表 Francie 正式系統咧，也咪係自我品牌嘅理念先頭。雖然團隊冇任何嘅廣告預算，搶做嘅意思係大家國家嘅旅行網站貼文章，搶開始嘅第一日就成功牽成咧19個來台灣旅行嘅外國人到台灣當地嘅朋友，咁樣嘅成果係記得想都冇想到嘅。大家没变得很难有信心呢。那就是我们在上面平台媒合的旅人跟当地人，我们有时候就是会稍微就是跟他们聊，如果他们愿意的话，我们就会一起跟着出来，然后就是可能看他们的互动啊，然后相处的情形怎么样。对，这样我们可以比较第一线的接触到使用者给我们的回馈啊，或者他们聊天的情况。对，然后现在的话是一个日本人跟一个台湾人，然后他们一起就是来大稻埕码头这边，然后一起玩这样子。So we're here now. Where are we? Where is? Yeah, we are here now. 大稻埕 Wharf。日本語。関翁山。係。韓地圖研究所嘅言論，一下啲自家學日文，根本佢透過嚟 Francie 認識來自日本未想去學中文嘅田村鳳仔，也咪係 Francie 第23組成功牽成嘅朋友哦。What's in Japanese the port? Port. How do you? Minato。係。
みんな今ポケモンを遊んでいます。This is a kind of traveling spot. Yeah. Cheese. 嗨。因为他们可能是第一次来台湾，或者说之前来过，但是他也从来没有了解台湾的这个地方到底是什么。他其实可以透过这样的方式去，除了练习语言上的东西以外，其实可以让我们自己更了解台湾这个地方。我觉得这是一个很好的平台，然后也是一个很好的活动。It was really amazing experience because it's my third time to visit in Taiwan, but I've never been here before. And such a very beautiful place. So if I don't get like local friends, I couldn't come here. 或者是阿 K 他如果再来台湾，如果我有时间，其实我可以不止带他来大稻埕玩，其实可以带他到我熟悉的地方。We can teach each other. We can teach and learn each other. It's very good. 我想这其实真的很不会主导他们可能要聊天或要去哪里，就真的很从旁观察。就是通常可能两个陌生人在刚遇到的时候会需要一点时间暖场啊，然后了解彼此，熟悉一点，所以可能有时候会有点小小的尴尬或不知道要讲什么的时候，我可能就会从旁去聊，然后就跟他们说哦，就开一些话题给他们啊，然后让他们比较快可以热络起来。对，然后最重要的是，可能是真的是观察他们，可能之后会不会想要再继续用这个平台，用这样的旅行方式去一个地方旅行，然后去了解使用者的想法比较重要。对，会跟他们多聊这些。像意思按用嘅热忱，本片本嘅按上忙、按大饼，总算有咧好嘅成果。像係非言元素開始穩定成長，不過一種馬克思前對自家來做嘅方式，係講人力無啦，其實咪係動辛苦，係個無乜效果嘅。好彩第2016年7月嘅暑假，見到總算有一群同樣唔艱苦嘅新朋友咧。对，那要不要猜一下我們的 KPI？ 猜一下。我们这个月的980，980，好，980再下修一点，975就跟4个一样，不是975，不是976，我是来自国立清华大学，我在这边负责的工作呢，主要就是数据分析。我是朱天一，然后我现在就读台大中文系，我在这里 Francie 负责的工作是采访编辑。嗨，我是吴云，然后我是辅大社会系的学生，主要负责的工作是社群经营，还有业务开发的部分。我是 Jeffrey， 那我来自世新大学，那我负责的话主要是关于社群行销 Instagram 部分。好，那我是李舒阳，目前就读台湾大学政治系。那我在 Francie 主要负责的工作就是业务开发，还会有一些行销的部分。我是政治大学，然后广告系。那我目前的工作主要是负责 Twitter 的行销。我是陈怡安，那我现在就读于美国南加州大学的资讯工程硕士。我目前在 Francie 是担任网页上的维护以及资料库上的一些維護以及改善。唔算唔錯，仲下有來自自己無享用學校，還有國內嘅新朋友。不過按樣嘅年齡，對一下係冇任何收入嘅 Francie 嚟講，應該係動態嘅負擔。不過唔敢相信。佢哋啊都係自然加入，不過冇拿薪水嘅實習生，佢哋未懂清楚自家加入嘅理由。當初會來 Francie 其實是因為我自己也很喜歡旅行，因為我自己也喜歡就是到處旅遊，因為我自己本身也很喜歡旅行，喜歡挑戰性的工作，那個 project 成功之後的成就感，可能也很辛苦，但成就感還蠻大的。以人為核心的根本是很重要的，社會才能變更好。所以我就被他們這種有強大的責任感的魅力吸引到，所以想說就進來跟他們學習，一起努力這樣子。有咁樣嘅想法還有目標，本日群來自無享用200嘅後生人，都係義務變做 Francie 一陣農業大家庭嘅一份子。韓國對地位潛落挑戰自家嘅成就感，根本下注佢哋就有着創業嘅挑戰。然后是继上次在永康街之后的第2次地推活动，因为这边外国观光客很多，所以我们希望可以来这边，然后把 Francie 介绍给更多外国人知道。我们带了就是我们的库卡文宣，然后还有带黑板，然后就是吸引让会想要主动靠近我们，好奇我们在干嘛。那再最重要的就是有 QR code， 让他们可以直接扫到我们的网站，然后去注册，然后去体验我们的服务。Is this your first time coming to Taiwan? No.
live in Taiwan. You live in Taiwan. Want to build a platform that can connect the travelers to locals. Can you just check our website and see whether you can? Yeah. Sure. Yeah. 片文带点17城三沙一族，接着来到千老一嘅新闻店开始采体推广，认真一下千刀劍嘅係增加会员还有使用人数。韩國新聞店有定各種國家膚色嘅外國人，超係佢哋嘅目標。It's very cool. I'm sad that I'm leaving tomorrow, so I can't really enjoy it because I'm back at home. But it's like very nice if you're like in a new city and want to meet some other travelers. It's a really good idea. Yeah, maybe next time I will definitely do it. 因为我们上次在东门，这边外国人其实比东门多很多，对，然后尤其欧美的人很多，对，所以感觉在西门町这边可以比较主打欧美人的市场。昨天下午听他不在的时候，我们也有推28个人注册。没错，这是我的理想状态。暑假14城嘅假日，確實本片文聽數嘅動多，咩注通係老無香港嘅行業見面同合作。Friends 嘅註冊會員人數到8月15日已經有800人咧。雖然數目是有啲嘅成長，不過老實聽嘅5000嘅會員目標，還係偵查心態，團隊嘅資金越來越少咧，佢哋咩少見咧。因为现在我们其实营运的资金都来自一些补助啊，或者是奖金，所以势必它是搞长期可以自给自足的方式的话，我们还是要找到有稳定的获利模式。可是前期可能都比较着重在网站的开发，所以推广啊，还有后续怎么赚钱方式，比较没有花太多心力去讨论。然后，当有越多的使用者的话，我们资料越多，我们越能去分析他们有怎么样的行为。那对我们之后再找，不论是商业模式或是去转换跑道的一些调整或是方向，都是有利的。味道做得好好把握，暑假人力千多嘅時間，做得來變會員人數。片文到一前嘅家庭愛搶高專業嘅意見，長期關注還有輔導 Friends 嘅台台茶股總監劉玉德就講出嚟，可能會有新機會嘅調整方向哦。台湾其实现在看到做旅游的其实还蛮多的，重点就是我觉得要差异化，再来是他提供的内容，针对像厨师啦、设计师这种比较特别的领域，可以有一些提供更有价值的一些媒合。这种差异化如果做出来的话，我觉得是可以做的。但是反过来讲呢，如果这个做不出来，就会跟大家会一样，就是说在一片竞争者里面，你其实没有让人家觉得你的品牌真的是做什么，就会被淹没。收入上，我觉得这个会是比较辛苦的地方了，所以我觉得专案上是他们现在最大可以来的收入来源。因为其实，在这么早期的时候，当他的成绩还没起来的時候，是不可能，就算有天使投資人的話，也不可能會去投他們的。在現在這個階段啦。雖然顧問建議嘅內容確實係值得發展嘅新市場，不過還係需要時間去想到做，冇可能一下就做到。不過一下嘅會員人數留起前年來路，就係一定要緊嘅事情。故所團隊想出嚟名人效益，可能係一個快速完成嘅方式咯。我們現在到了嗎？不知道啊，我們現在要去就是迎接一位貴賓，等一下要來，那現在有點緊張，然後趕快看一下。我是鸭子，对。會很難找哦。不會啊，還好。原來今晡日需要來訪日嘅，就係是主持旅行節目嘅阿偉高以琳。團隊希望透過一種名人講業會員嘅方式，來增加廣告效益到大家嘅興趣。故所片文表現出自家先熱情發拍嘅樣嘅，希望做得大家來講相互嘅距離。做的其實是因為我自己就是也很喜歡一個人旅行那一種。其實我以前有想過想要當外景節目，就是所以我剛才就是問導演說，就是通常外景節目主持人都是怎麼選的，或者那你有問過導演，就是外景節目的主持人需要什麼樣的特質？有啊，他有說就是他說什麼？他說臉蛋。
哦，耐操啦，耐操。没有，长相当然是观众看了赏心悦目是很重要，但是不一定是要很帅或是很美，就有时候那是个人特质的问题，个人魅力。然后你要对于所有的事情都保持很大的好奇心，然后你会想要去追根究底，而且你不会听一样信一样。像很多人就是都跟团，以前很多人跟团出去嘛，那听到导游讲什么他就信什么，然后回来就这样以讹传讹，然后最后就变成鸡飞城市。看了篇文，其實你有人唔會查哦，一下就留氣氛帶動起來咧。不過話題轉到 Francie 一個旅行交朋友嘅網站嘅時節，阿伯要講出嚟幾個問題。所以像你這個 Francie 的話，它並不是跟 Couchsurfing 完全的相似，它其實是你來，然後我提供你導覽的服務，對不對？那所以在這個網站上面的會員，他們能夠做的事情是什麼？基本上跟 Couchsurfing 精神很像，就是没有住宿的这一块。对。可是我想要让 Francie 变得更社交、软体导向一点嘛，不是那个方向的。可是，我会不会变成是人家约什么的？对，生理需求之类的。那个就是我现在所看到的讯息都是介绍台湾的食物，其实我是非常认同的。但是因为我觉得，除了可以让外国的朋友来台湾，然后了解我们的每一个城市之外，其实我觉得也可以促使台湾的人们，不管是大人或小孩，你会有动力去了解自己生长的这块城市。因为我觉得自己在国外的经验很棒，就是他们走到这些小街小巷里面，他可以跟我讲说，这边曾经有什么人住过，或者在这条街上发生过什么事情，可是我们却没有办法。我只能够告诉你说，这条街上有什么好吃的，可是台湾的内涵不是只有食物而已。我想要的是一个可以跟我分享行程的人，跟着我一起去冒险的人。因为对于我自己来说，我也是一个旅行者，我不是一个带路的这样子。阿伯一種用台灣採體使用者需求嘅想法，相信每本團隊帶來另外一種思考嘅方向。不過根本正經嘅重點就係名人效益啦。嘅阿伯選來要做 Francie 嘅會員模呢。所以在看完網站之後有什麼 concern 嗎？就對你來說，你會覺得加入？我觉得我的看法還有我的想法都非常的開放的，就是如果我的時間可以允許，然後可以配合，然後大家也不會覺得我這樣的行程太過於老人的話，歡迎就是你知道可以跟我一起去迷路。一定一堆人報名。冇想到一擺搶名人來嘅事情做得咁順利，阿伯高以林那邊做咧 Francie 第987個會員，接下來啲暑假要結束一段時間。團隊很爭期待着當重要嘅發通，本期度有機會繼續去拼，去提升會員嘅人數。Hello everyone, today we have a special session in the afternoon, so everyone can assign this session. You can introduce yourself, introduce your startup. Trends 係一個跨領域生意創新論壇，係針對醫療新創團隊辦嘅2日發通。因為有1/3嘅團隊係對外國來嘅，故所 Francie 3萬去打合要做協辦單位，希望做得啲呀好好宣傳佢哋嘅旅行平台，要對地區請會員。Yo le enseño, explícaselo. I show you the dog because here you can see that the electrodes go in the thick line. Ah, okay. So it doesn't harm the animal. Yeah. It's animal welfare. Yeah, sure, Okay. sure. 这里是 Trans 活动的摊位区，然后这边的话是一个还蛮有趣的来自西班牙的团队，然后他们做的是一个就是动物穿戴的心电感应图。So how do you like it? Like what do you feel about the place? Like in Taipei in general? Yeah. We fell in love with the city, and with the people and the food. So it's kind of related to our service. It's like we were building a social travel platform, so we connect travelers visiting to Taiwan with local people who want to show foreigners around. 新聞充分表現出溝通嘅才情。當次嘢呢，喺參展推銷團隊面前，帶入嚟自家 Francie 平台嘅小雞，也兩個稱好台灣小吃嘅西班牙研老哥嘅，有位有用嘅反應咯。We promise, that's for sure. Prometemos volver. Sure. Prometemos volver y utilizar la plataforma Friends and City. Oh, thank you. 他们说，如果有人想要透过 Francie 的平台，台湾人去西班牙玩的话，他们也很愿意就是带路接待这样子。
Hola, somos Carbon Sar y nos gusta Taiwán. Os invitamos a visitar España. 其實針對日本 Trans 嘅研討會 ，Francie 是係有準備嘅哦。除咗平常時推廣咗嘅相應嘅裝備，還有宣傳嘅 DM， 還有啲發通以前就講好勢嚟嘅設計台灣大陸人，還有啲網站所背做咧特別嘅設計，做得含卡利片來顯示。那我们就是有因为这个活动，然后做了一个个人页面，这跟首页不太一样，因为这边可以很直觉的直接可以让他找到当地人，再可以带台北的当地人，所以他在这边可以看他的兴趣跟名字。那只要点进去之后，他就可以直接透过我们平台联系。那我们昨天其实就是也有在这边，就是真的直接现场媒合到帮西班牙跟葡萄牙的团队媒合到我们上面的注册的使用者，然后他们一起昨天跟今天下午要一起出去玩。对。雖然東家就顯示好勢咧，不過評委們發現，非常地位外國團隊嘅人數其實冇派上嘅很多，故所期待明年是調整方向，必請台灣本地嘅參戰團隊加入會員。不過經過2日嘅打拼，同遺憾將增加了50個會員。開心開心，快點撲！K。當日暑假結束咧，要去網站上線愛滿5張嘅經驗咧。評委今天帶領大家來到台大茶庫頭前草坪來野餐，順便分享一下呢2張嘢大家上網嘅時光。8月到9月這段期間增長的速率比前面5、6、7月還快很多，當然是因為大家的加入，就大家都是7月才加入，因為我們就是開始有去跑一些校園的活動，然後地推，所以這一個月大概多了快200個使用者，對，然後這是我們之前就是都沒有這麼高的記錄過，所以你覺得線上推廣跟線下實體推的差別？就是線下比較可能你會比較真實的面對到人群，然後你會比較得到他們真實的感受。可是線上他們回應你，就是你可能貼了網址給他們，然後他們回應你就是哦很好，然後我會去看，可是你也不知道他到底有沒有看。線上的話，可能比較是可以去數據也是追蹤，去說哦他到底有沒有進來這個網站，那他到底有沒有去註冊的那些轉換率。但實體活動的話，可能就比如說你就算跟他聊，然後很喜歡，然後可以發掘一些 insight，但他之後到底會不會上來，又是另外一回事。那其實我們原本設定的目標是到年底或者是明年初的時候達到5000個使用者註冊，但現在當然會發現一路上會有很多困難，或者是不一定那麼準確就可以在那個時間點達到那樣的目標。對，所以我們目前會更去 focus 在媒合的數量，但是5000的話，可能還沒有一個確切的時間什麼時候其實對。創業就係按樣本配上唔多嘅。咩冇可能本按輕鬆就做到嘅。不過啊，就算一下搶有1200個會員，那得分嘅係嗰些會員有200人殺，牽成人次沒有200人敗咧，做得講係100%嘅牽成率。無聽錯，也就係 Francie 能敗愛好好把握嘅機會。評委要帶領團隊重新調整腳步，繼續對點理想前進。絕對做唔得清清彩彩講嘅表現，也就是大家創業者都應該要表現出來嘅態度。